ಇದೇ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. GFTC ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು NCC 3 ವರ್ಷ NCCಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿರ್ತೇನೆ. 3 ವರ್ಷ NCC ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷ ಏನು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಂತ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಆಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ RT ಸೆಂಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ 44 ಫೀಲ್ಡ್ ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟೋ ಗುರುಗಳ ಕೈವಾಡ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಂತಹ ನನ್ನ ಗುರುಗಳೇ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿ ಮತ್ತು NCC ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ. ನಾನು ಆರ್ಮರಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು 2ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ಲೇ ಹೋಯಿತು. 2ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಭು ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು BPMPಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೂ ಸರು ನನಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ರ್ಯಾಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮಗೂ ಆಗಲೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು, NCC ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಭಯನೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ NCC ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ಸರ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ನಾನು RT ಸೆಂಟರ್ ನಾಸಿಕ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ 161 ಮೀಡಿಯಂ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್. ನಾನು MRC ರೆಜಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಈಗ 20 ಮದ್ರಾಸ್ ಚಂಡೀಗಢ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ಆರ್ಮಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಕೋಚು. ನಾನು ಆರ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಅಂತ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ನ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. 4 ವರ್ಷ 4ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಕೋಚು. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಂದು MRC ಮತಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗೀತು 8 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು. ಮತ್ತು MRCಯಲ್ಲಿ ನಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಪೋಸ್ಟಿಂಗು 5 ಮದ್ರಾಸ್ ಅಸ್ಸಾಂ. Good morning to one and all. I have been gathered to speak some words. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ಕೋಚಿಂಗ್ಸಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ನಂತರ ಫಿಸಿಕಲ್ಲೇ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ 3 ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. 4ನೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಸ್ಕೀಮಿಂದ. ಅದು ನಂದು ಮರಾಠಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು 8 ಮಂತ್ಸು. ಮತ್ತು ಈಗ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಶೂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good afternoon all. Good afternoon sir. Vishal, thank you for Captain Dinesh. Demotivate.
என்னை வந்து மோஸ்ட்லி நான் 5 இயர்ஸ் ப்ளே பண்ணிக்கிறேன் ஆர்மி சரியா. என்ன காலேஜ் லெவலில் ஏனோ சார் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணார், ஃபுல் யூனிவர்சிட்டி கைடன்ஸ் பண்ணார். அவரால் எனக்கு HCC போச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பிரகாஷ் சார் எங்களை மோட்டிவேட் பண்ணார். ஃபஸ்ட்டு இங்கே நான் சப்போர்ட்டாக கொண்டு போது ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களாம் சொல்லுவாங்க இல்லை நான் ஓல்டு மேட்ச் ஆகாதுனால வந்து டீம் பண்ணுவாங்க, அன்ஃபீட்ரா கான் டூ திஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. எனக்கு அன்ஃபீட்ரா பிரகாஷ் சார் மோட்டிவேட் பண்ணால் ஆவ ரவி இப்போது அச்சீவ் பண்ணுவேன் நீட்டு. இப்போது அது அவங்க மாதிரி நான் இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிறேன். நான் எல்லாருமே யாராவது சாரணும் இல்லை மோட்டிவேட் பண்ணார். அண்ட் 4 இயர்ஸை ட்ரை பண்ணேன். 2 செலெக்ஷன் இந்த ரிசல்ட் ஆச்சு, ரன்னிங்லேயே ரிசல்ட் ஆச்சு. 3rd செலெக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போது ஆர்ட்லேயே சென்டர் ரெஸ்பெக்டில் நான் இப்போது ரெஸ்பெக்ட் நீங்கள் நிற்கிற எல்லாருமே பிரகாஷ் சார் அண்ட் ஏனோ சார். ஓகே தேங்க்யூ. Sir, be a bit louder. ನಾನು ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಬಂದು IT ಸೆಂಟರ್ ಹೈದರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸರಿಂದನೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. First of all, Prakash sir, minus of the thank you sir. ನಾನು ಇದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ பண்ணியிருக்கேன். எல்லா டைம் லாஸ்ட் பேஸ் எல்லாம் வச்சு நான் ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக எனக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ட்ரில்லெல்லாம் பண்ணி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ப்ரைஸ் வரது விஷயம். ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்தாலும் ஜாலியாக இருக்கும், லாஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ஜாலியாக இருக்கும். நிறையா எங்களுக்குள்ள நிறையா மெமரிஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த கிரவுண்டில். நிறையா பனிஷ்மெண்ட்டு அண்ணா எவ்வளோ பனிஷ்மெண்ட் ஆகும் எங்களுக்கு ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணி ஒரு மோட்டிவேஷனாக நாங்கள் இந்த இடத்துல இப்போ நிற்கிறோம். இதே போல் நீங்களும் வரணுன்னு எங்களுக்கு ஆசை. நாங்கள் இந்த நிலைமையில் இங்கே வந்து நாங்கள் இப்போ உங்கள்கிட்ட நம்ம இந்த விஷயத்தில் ஷேர் பண்ணுவோம்னு எங்களுக்கு தெரியாது. நான் இப்போது வாட்டர் சென்டர் ஹைதராபாத்தில் ட்ரைனிங் பண்ணி முடிச்சோங்க. நான் ட்ரைனிங் பண்ணுற சென்டரில் என் டேடி வந்து டெத் ஆகிட்டு 2 months ட்ரைனிங் ஆகிடும்போது என் டேடி செத்தார். நான் அப்போ கூட ட்ரைனிங் 4 days லீவ் கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு 4 days மேலே லீவ் தரல. இங்கே வந்து நான் எங்கள் டேடி அப்படியே பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிட்டேன். அப்போ கூட எனக்கு கஷ்டம் இருந்துச்சு. டேடி இது கஷ்டம் எல்லாமே புரிஞ்சிச்சாங்க. ஃப்யூச்சரில் செட்டில் ஆகணும், நம்ம நல்லா இது பண்ணதுன்னா போய் நாங்கள் வேலை செய்வோம். நீங்களும் நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு தைரியத்தை வச்சு நீங்கள் வந்து நம்ம பண்ணி மோட்டிவேஷனாக எங்கள் நிற்கணும். என்சிசி முடிச்சிட்டா ஒன்றும் இல்லைடா அப்படின்னு நினச்சிக்க கூடாது. இது மேலே தான் உங்கள் ஃப்யூச்சர் இருக்குது. ஆனால் இது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுக்கிறீங்களாம். நிறையா பேருக்கு எவ்வளோ பேர் பின்னால் பேசுவாங்க, நிறையா பேர் பின்னால் பேசுவாங்க, ஒரு மாதிரி பேசுவாங்க. நிறையா எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் ஒன்றே ஒன்று இதுக்கோ விட்றாதீங்க. நெவர் கிவ் அப். அந்த மாதிரி நினச்சி போயினே யார் பேசினாலும் உங்கள் வழி என்னாவோ நீங்கள் அதை நினச்சி நீங்கள் போயினே இருக்கணும். அவ்வளோதான் லைஃப்பில். யார் பேச்சு கேட்காதீங்க. உங்கள் வேலை என்னாவோ அதை நினச்சி நீங்கள் போயினே இருக்கணும். ஒன்றும் இல்லை, நார்மலாக இருக்கும். என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைஃப்பை. கஷ்டம் இல்லை. நம்ம ஒரு 8 month ஆச்சு உள்ளே போய் வெளியே வந்ததில்லை, எங்கேயுமே போனதில்லை. ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. அப்பா அம்மா பார்க்க முடியாமல், வெளியே போக முடியாமல், ஃபோன் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அதனால் நாங்கள் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். இங்கே வந்து இவ்வளோ பேர் எங்கள் ட்ரெஸ் பண்ணி நாங்கள் நிற்கிறோன்னா அது காரணம் எல்லாம் நீங்கள் தான். உங்களோட சப்போர்ட்டு, சாரோட சப்போர்ட்டு, எல்லாரோட சப்போர்ட்டு, இவ்வளோ ரிசல்ட்டாக எங்களுக்கு இப்போ இருக்க எங்களுக்கு இருக்குது. எப்படின்னா நாங்கள் இன்னும் நல்லா ஒரு இன்வெஸ்டிங் நல்லா போகிறோம், நல்லா ட்ரை பண்ணுவோம். நாங்கள் என்ன ரேங்க் இருக்கணும் அந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுவாங்க. என்னோட ஆசை நீங்கள் இருக்கிறவங்கள இன்னும் இன்றைக்கி என்ன மேலே எல்லாருமே உள்ளே வரணும். நம்ம நாட்டுக்காக ஏதாச்சும் நம்ம செய்யணும். இன்னும் நல்லா நம்ம கேஜிஎஃப் பேர் நல்லா காப்பாற்றணும். நாங்கள் போய் கேஜிஎஃப்னு சொன்னால் எவ்வளோ பேர் நம்ம எப்படி நடத்தி தரோம் கேஜிஎஃப். ஏன்னா கேஜிஎஃப்லேருந்து வர பசங்கள்லாம் சூப்பராக நம்ம மாட்டுக்கு நல்லா டேலண்ட்டு எல்லாம் நல்லா இது பண்ணுறாங்க. ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸுன்னு கேட்டால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சவுத் சைடில் இருக்க பசங்க தான் இருக்கிறாங்க. ட்ரில்லையோ சரி நல்லா சவுத் சைட் தான் பசங்க. நம்ம வந்து ட்ரில்லுக்கு வந்து இதுக்குன்னா ரொம்ப பேசுகிறோம். ட்ரில்லிங் வந்து எங்களை ஒரு 6th month ரெகுலர் ட்ரில்லு வச்சு எங்களை எப்படி ஐட்டம் இது பண்ணாங்க. அவ்வளோ எங்களை ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி வச்சாங்க. ட்ரில்லு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு லாஸ்ட் 2 வாரம் அந்த டிஓபிக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம். ஃபுல்லாக நாஸ்டாக பண்ணோம். எல்லாம் ஒரு 2 பேர் மென்டலி அப்சென்ட் ஆகிட்டாங்க.
2 பேர் வீட்டுக்கு 3 பேர் வீட்டுக்கு லாஸ்ட் மூமெண்ட்டில் இந்த மாதிரிலாம் விட்றாதீங்கன்றாங்க. தைரியமாக அவங்க தைரியமாக பண்ணுங்க, விட்றாதீங்க சான்ஸை வெளியே வந்து தான் லைஃபாக கிடைக்கும் சான்ஸ் விட்றாதீங்க. நான் ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்லேயே பாஸ் போயிட்டேன், எனக்கு அவ்வளோ தெரியல. ஆனால் இங்கே நிறையா பேர் அட்டம்ப்டில் செலெக்ஷன் போயோ வந்துக்கிறாங்க ரிட்டர்னு, அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதெல்லாம் அந்த கஷ்டத்தை தனியாக வச்சுக்கணும். நீங்கள் முன்னேற ட்ரை பண்ணுங்க, விட்றாதீங்க. இவ்வளோ இருக்காங்க ஆர்மி நல்லா இருக்காங்க. இப்போ வந்து 191 ஃபீல்டு வச்சுருந்து கார்கில் போனோம். நாங்கள் இங்கேருந்து நாங்கள் 2 பேரும் ஒன்றா போனோம். ரொம்ப மோசமாக இருக்கும், எங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியாது. கார்கில் பிடிச்சிருக்கு. நீங்களும் நல்லா வந்து என்ஜாய் பண்ணணும், நல்லா பண்ணுறோம். சரி, ஸ்டேஜ் பேர் எனக்கு ரொம்ப வீட்டில் அம்மா சார் உக்கார சார். சார் ப்ளீஸ் கூப்பிடுங்க சார். என்ன கல்யாணத்துக்கு அனுப்புவாங்க, ஸ்டேஜ் மேலே போகவே மாட்டோம், சாப்பிட கூட மாட்டோம். யாருன்னா கவர் யாருன்னா பார்த்தா சார் குத்துட்டு வீட்டுக்கு சாப்பிட கூட மாட்டோம். அந்த ஃபியரில் இருந்தாச்சு. இன்றைக்கி இந்த இடத்துல நிற்கிறோன்னா லைஃப்பில் நிறையா அடி வாங்கி நிறையா 10th ஃபெயில் 3 வாட்டி. நான் 10th ஃபெயிலு 3 வாட்டி. மாடு மேய்க்கும் அப்பா கார்பெண்டரு, அப்பா கூட கார்பெண்டர் வேலை. நைட் டியூட்டி போய் ஒர்க் ஷாப்பில் வேலை செய்வேன். ஒரு நாளைக்கு 3 rupees per month, 90 rupees ஒன்லி பர் மந்த். எவ்வளோ 90 rupees எனக்கு நைட் ஷிஃப்ட் செஞ்சால். வீட்டுக்கு வந்ததும் மாடு மேய்க்கு போனால் மதியானத்துக்கு வந்தோம் அப்பா மாடு போட்டு வச்சுருவாரு, கார்பெண்டர் வேலை அடிக்கணும். 3rd அட்டம்ப்டில் பாஸ் ஆனேன். அதுக்கப்புறம் ஐடிஐ போனேன். ஐடிஐ போட்டேன், ஸ்டேட் 9th rank, டிஸ்ட்ரிக்ட் 2nd. ஓகேவாப்பா, நோ யூஸ். அப்ரெண்டிஸ் போனேன், எம்ப்ளாயி சன்னுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டின்னு பெம்பலில் சொல்லிட்டாங்க. ஹெச்ஏலுக்கு போனேன், 10,000 கேட்டாங்க. எப்போ 96ல் 98ல். அதுக்கப்புறம் தான் அப்பா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது எங்கள் மாமா த கிரேட் ஹீரோ, மை ஹீரோ, கார்டன் சொல்லலாம், எங்கள் சரவணா மாமா, எங்கள் மாமா, அவர் தான் சொல்லி மிலிட்ரிக்கு போன்ட்டு ரெடி ஆகும்னு சொல்லிட்டு. அப்போ என் செஸ்ட் இப்படி இருந்துச்சு. செஸ்ட் இஸ் லைக் திஸ், வி ஷேப், கால் பெண்டு. இப்படி பண்ணால் இங்கே டச் ஆகும். வாட்டர் பாட்டில் இல்லை, அப்போல்லாம் வாட்டர் பாட்டில் வரும். அதை வச்சு டவல் கட்டி கால் ஸ்ட்ரெட் பண்ணு. அதுக்கப்புறம் படுக்கும்போது இது அமுத்தினே படுக்குவேன். புரியுதாப்பா? எல்லாம் படுத்து அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு செலெக்ஷன் போனேன், ரன்னிங்கில் பாஸ் ஆகிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ரிட்டர்னில் போயிடுச்சு. 2nd அட்டம்ப்டில் ரன்னிங்கில் ஏன் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் ஃபஸ்ட்டில். சரி, நான் 2nd batch 48 மார்க், 12 மார்க் அங்கேயே போயிடுச்சு. அதனால் 2ndல் எக்ஸலண்ட் அடித்தேன், ரிட்டர்னில் பாஸ் ஆகிட்டேன்ப்பா. அதே மாதிரி நம்ம ஸ்ரீகாந்த், பார்த்து சார், இது எல்லாம் இருக்கிறாங்க பாரு, மோஹித் எல்லாம் எம்ஆர்சியில் இதாகிட்டு ஃபஸ்ட்டு போஸ்டிங் கிளேசியர் -40 degree சியாச்சின் கிளேசியர். ஜம்முலேருந்து 9 years சர்வீஸ், அஸ்ஸாம் 3 years, ராஜஸ்தான் 2 years, டெல்லி 2 years, டோட்டல் 16 years சர்வீஸ் பண்ணிட்டு 2015ல் வந்தாச்சு. நான் எங்கே ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டு வந்துட்டேன். விஆர்எஸ் வாலண்டரி ரிட்டையர்ட் சர்வீஸில் வந்துட்டு பார்த்தா நம்ம பசங்களெல்லாம் பார்த்தேன். நிறைய பேர் அங்கங்கே சுற்றின்னு ட்ரெயினில் போயின்னு எல்லாம் சரியில்லை. ட்ரெயின்லலாம் பார்க்குவேன், எல்லாம் கேலி பண்ணினா அது இது செப்பரேட்டாக சுற்றினான். சரி, யோசிச்சு பார்த்தேன், எங்கள் மாமா சொல்லி தானே நம்ம மிலிட்ரிக்கு போனோம், நம்ம ஒரு 4 பேரை செட் பண்ணலான்ட்டு. அப்போ தான் இந்த ஸ்ரீகாந்த், வெங்கி, இந்த டீமெல்லாம் வந்தாங்க. 4 பேர் ஃபஸ்ட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் 30 பேர் ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் 200, இப்போ வந்து 600 பேர் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறாங்க. நம்ம பசங்க 600 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போட்டுருக்கோம். ஆனால் என்னைக்குன்னா நிறைய பேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கல. லாஸ்ட் டைமே ட்ரைனிங் வந்து ஒரு 120 members வந்தாங்க. இந்த டைம் வெறும் 30 கூட எப்போனா தான் வருவாங்க. 20, 18 அந்த பேசிஸில் இருக்கிறாங்க. ஏன்ப்பா 4 years ஆனால் ஏன்ப்பா இந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கு நீ 1 லட்சம் வாங்க, யாருன்னா தர்றாங்களாப்பா அந்த ஸ்டேஜில்? ஏய் கமான், ஸ்ரீகாந்த் பா, கிரி பா, ரவி பா, இல்லை எல்லாமே ஏஞ்சி நில்லுப்பா, எல்லாம் ஏஞ்சி நில்லுப்பா, நில்லு ப்ரோ. சீக்கிரவா ஸ்பீடு சொல்லி ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀನು ಅಲ್ಲೋಗು, ಇದು ಇರೋರೆಲ್ಲ ಬರಲೇ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರಾ? 1 ಲಕ್ಷ ಅವನ ಹತ್ರ 1 ಕೋಟಿ ಇದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಏನೋ ಫುಲ್ಲು ಬಂಗಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾರಿಗೆ? ಈ ಬರ್ದಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಂತ 4 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, ಓಕೆನಾ? ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ 4 ವರ್ಷ ಹೋಗಿ ಬಂದುಬಿಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಗದ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿಲ್ವಾ, ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಿಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ಮಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಲೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿ ನೀವು. ಏನೋ 18 ವರ್ಷ 7 வயசுங்க 17 இப்போ பாஸ் ஆகிட்டு எல்லாம் 10th எல்லாம் முடிச்சுட்டு 18ல் போயிட்டாருன்னா 22ல் வருவார். டிகிரி அப்ளை பண்ணு, டிகிரி கிளாஸுக்கு போ, இன்ஜினியரிங் படி,
இன்ஜினியரிங் படித்து ஃபஸ்ட்டு உனக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி அங்கே ஆஃபீஸர் ஆகிட்டு உனக்கு தான் தருவாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி இது புரியுதாப்பா? இது யாரும் டிமோட்டிவேட் ஆகாதீங்க. 4 இயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போகாத. அது 6 மந்த்ஸு மிலிட்ரி இருந்தால் கூட 6 மந்த்ஸ் உள்ளே போய்ட்டு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு வா வெளியே. ஓகேவாப்பா? தம்பி எனக்கு கூட மிலிட்ரி பற்றி எனக்கு தெரியாது. புரியுதா? மிலிட்ரிக்கு போன பிறகு தான் மிலிட்ரி தான் என்னன்னு தெரிஞ்சு. புரியுதா? மிலிட்ரி எனக்கு மைண்ட்லேயே இல்லை. மிலிட்ரிக்கு போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி ரெஸ்பெக்ட் எங்கேயும் கிடைக்காது. புரியுதாப்பா? ஃபேமிலி அவங்க டேடி மம்மி சொல்லுவாங்க எங்கள் பையன் மிலிட்ரியில் இருக்கிறான். புரியுதாப்பா? யார் ரிலேஷன் அது உங்ககிட்ட பேசவே மாட்டாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க எங்கள் அண்ணன் பையன் மிலிட்ரியில் இருக்கிறான்ப்பா. உங்கள்கிட்ட ஃப்ரெண்டு எப்போ காலேஜில் சண்டை போட்டு உன் பேச்சு காண சொல்லிட்டு போயிட்டு இருக்கான். அவன் வந்து எங்கள் ஃப்ரெண்டு கூட அங்கே சர்வீஸ் பண்ணிக்கிறான்ப்பான்னு. புரியுதாப்பா? உங்கள்கிட்ட பேச மாட்டான். அவன் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்குவான். ஓகேப்பா? இதெல்லாம் என்னென்னா மோட்டிவேட். நம்மக்கிட்ட மோட்டிவேஷன் நிறையா இருக்கும். ட்ரைனிங் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கற்றுக் கொடுக்குறப்பா. நான் எந்த கோல்டு மெடலிஸ்ட்டோ இல்லை, நம்பர் 1 இந்தியாவில் எந்த காமன்வெல்த் எதுலையும் இல்லை. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். புரியுதாப்பா? எனக்கு 10th ரிட்டர்ன் கூட நான் எடுக்கிறேன். நான் ஒன்றும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் நான் தான் சொல்கிறேன்னு 7+3 3rd attempt. புரியுதா? 7+3 என்ன 10th 3rd attempt இருந்து. புரியுதாப்பா? அதனால் ஃபெயில் ஆனால் எப்போவும் என் மனசு ஓடியாத. இப்போ கூட அக்னிவீர் இந்த இது க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தவங்களெல்லாம் கேட்பார். ஒரு நாளைக்கு 2 பேர் கை தூக்குவாங்க. குரூப்பில் 500 பேர் இருக்குவாங்க. 2 பேர் தான் ட்ரைனிங் வருவாங்க. 4 பேர் வருவாங்க. 5 பேர் எப்படியோ மோட்டிவேட் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து அவங்க நினச்சிட்டாங்க மனசில் கஷ்டப்பட்டா என்னான்ட்டு இன்றைக்கி தெரிஞ்சிச்சு ஸ்டேஜில். புரியுதாப்பா? அதுதான் இங்கே மெயின். சார் உங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு சீனியர் தான் இவ்வளோ நடத்திக்கிற இவ்வளோ டிசிப்ளினாக வச்சுக்கிறாருன்னா சாருக்கு எடுத்துப்பா. தேங்க்ஸ் சார். சரி சீக்கிரமா முக்கியமா என்னங்க ஃபியூச்சரில் பண்ணலாம் பிளான் பண்ணேன். எப்பவுமே ஒரு தலை வந்து மெயின். புரியுதாப்பா? தலை எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் வால் ஆடணும். அந்த மாதிரி தலை நல்லா ஆடுற மாதிரி இருக்குது. அதனால தான் வால் கரெக்டாக ஆடுறீங்க. புரியுதாப்பா? இதுதான் எல்லாமே யாருனாகட்டும் சீனியர் அவன் எப்படினாகட்டும் குட்டியாகட்டும் ஹைட்டாகட்டும் மெலிஸாகட்டும் எப்படினாகட்டும் சீனியர் அந்த பிளேஸில் வந்துட்டா சீனியர் தான். புரியுதாப்பா? எல்லாரும் மரியாதை கொடுத்து டிசிப்ளின் மெயின் வந்து அப்பா அம்மா மதிக்காது. புரியுதாப்பா? அப்பா அம்மா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. நீங்கள் அப்பா அம்மா ஆகிட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கஷ்டம். புரியுதா? எல்லாம் கேட்ட டைலாகே இல்லை. சரியா? இது வண்டி இல்லைப்பா நம்மளது. ரோட்டில் போகிறவங்களை க்ளீன் பண்ணி ஆசிரமில் சேர்க்குறது, ஹேண்டிகேப்பு ஆசிரமத்துக்கு எப்படி மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி போயிட்டு வருவோம். பைசா எனக்கு கடவுள் அவ்வளோ கொடுக்கல. என்கிட்ட 100 ரூபாயில் 10 ரூபா கொடுத்தா கூட மனசார கொடுத்தாக்கா நம்மளுக்கு 1000 ரூபா கொடுக்குறேன். புரியுதாப்பா? பைசா பாக்கெட்டில் எவ்வளோ வைக்கிற முக்கியம் இல்லை, எத்தனை பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம். ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹெல்ப்னா பண்ணோம். ஓகேவாப்பா? ஓகே, தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். எல்லாம் இந்த பாட்டிங்க